पंचम दिवस ने आगळ વધારવા માટે વ્યાસજીને હું વિનંતી કરીશ કે આપણા સુમધુર કંઠની અંદર સુમધુર શબ્દોની અંદર આ સુંદર મજાની દિવ્ય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની બાલ લીલાને આગળ વધારે એવી અભ્યર્થના અને એવી પ્રાર્થનાની સાથે હવેનો જે દોર છે એ શબ્દ દોર વ્યાસજીના સુમધુર કંઠથી આપણે સૌએ સાંભળશું. અસ્તુ. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી રામ, હર હર મહાદેવ. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् श्री कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पाञ्जरान्ते अतीव मे विशतु मानसि राजहंस
या देवी सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु मामियारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो नमः। भक्ताभिलाषा चरितानुसारि दुग्धादिचूरेण शुश्रूषा यशोरिसारि उमानितानन्दिते घोषणानि घोषणारि मम प्रभुश्री भट्टस्य पत्रस्य पुटे शयानन्द बालं कुन्दं मनसा स्मरामि। जिह्वे पिबस्वा मृत्युमेतदेव गोविन्द नाम धर्मादवेति। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द रामो धर्मादवेति। तत्यादिकं भवसादवोच गोविन्द रामो धर्मादवेति। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द नामो धर्मादवेति। देहावसाने इदमेव जाम्यं गोविन्द नामो धर्मादवेति। समस्तभक्ता विनाशनानि गोविन्द नामो धर्मादवेति।
भक्त्या गोविन्द नामो धर्मादवेति गोविन्द दामोदर माधवेति धवेति भगवान की जय लाल की जय धीश की जय भगवान की जय मात की जय मात की जय पितृनारायण भगवान की जय जय भारत माता जय जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर आयो कथाना पंचम दिवसे पंचमे हनि प्रातःकालीन सत्र का प्रारंभ करें। कथानी भागीरथी गंगा मां अविरत अस्खलित गंगा मां स्नान करिए पण पहला प्रतिदिनના નિયમાનુસાર गुरुजनों आज्ञानुसार हरिनाम संकीर्तन अनिवार्य है। आइए सब साथ मिलकर थोड़ी क्षणों के लिए हरिनाम का आश्रय करें, भाव से श्रद्धा से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव
नारायण
भगवान की जय। नाथ की जय। अपने अपने पितृ नारायण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सब संतन जय। सब भगतन जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नंदश्वात्मजोत्पन्ने जाता आह्लादो महामना आयविराविदग्ध्या वेदज्ञान स्नातः शुचिरललं कृतः अलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्वयनं जातिकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा वाचयित्वा स्वस्वयनं जातकर्मात्मजस्य नंदश्वात्मजोत्पन्ने जाता आह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिर अलंकृतः। भगवान बाल कन्हैया ब्रह्म पण आज बाळक बनीने प्रगट्या छे। निराकार होवा छतांय भगवान आज साकार बनीने प्रकट थया छे। निर्गुण होने के बावजूद भी परमात्मा आज सगुण बन करके आया है। विराट आज व्यक्ति बनीने आव्या छे। અને ખાલી વિચાર કરો કે ગઈ કાલે આપણે ખાલી ભગવાન પ્રગટ્યા છે એવો ભાવ અહીંયા પ્રગટ કર્યો। કથાની અંદર એવો ભાવ પ્રગટ કર્યો કે પરમાત્મા પ્રગટ થયા છે તોય કેવો આનંદ હતો। આ ગોપીઓ કેવી હેલે ચડી હતી। ગોપી અને ગોવાળો આ तो खाली गई काले एवो भाव प्रकट कर्यो तोय ए आनंद अवर्णनीय हतो। तो खाली विचार करो कि ज्यारे खरेखर भगवान प्रगट्या हशे त्यारे कयो आनंद हशे। आ ए आनंदनुं वर्णन आपणाथी थाय? आपणा जेवा पामर मनुष्य ए सामान्य मनुष्य ए अवर्णनीय ए अनर्वचनीय परमात्मा ज्यारे प्रगट थया અને એ જે આનંદ હતો એનું શબ્દમાં વર્ણન થઈ શકે? આ તો હરિ અનંત હરિ કથા અનંતા। અવર્ણનીય આનંદ છે ભાઈ। વિચાર તો કરો કે જ્યારે પરમાત્મા પુત્ર બન્યા હશે, બ્રહ્મ જ્યારે બાળક બન્યા હશે અને વિરાટ જ્યારે વ્યક્તિ બન્યા હશે, साक्षात परमात्मा જ્યારે प्रकट થઈને આવ્યા હશે ત્યારે કયો આનંદ હશે ગોકુળમાં।
બરાબર શ્રાવણ માસ કૃષ્ણ પક્ષ અને અષ્ટમીની તિથિ છે અને રાત્રે 12 વાગે ભગવાન વસુદેવજીની કારાગૃહમાં વસુદેવ અને મા દેવકીની પાસે કારાગૃહમાં પ્રગટ થયા. આવતા વેત લીલા શરૂ કરી જો, કારણ કે માયાપતિ છે, લીલા પુરુષોત્તમ છે, આખા જગતને જેલમાંથી છોડાવનારા પણ પોતે પાછા જેલમાં પ્રગટ થયા. આખા જગતને બંધનમાંથી છોડાવે પણ પોતે પાછા કારાગૃહમાં પ્રગટ થયા અને આવતા વેત લીલા શરૂ કરી, કારણ કે માયાપતિ છે, લીલા પુરુષોત્તમ છે કૃષ્ણ. વસુદેવજીને પ્રાર્થના કરી, પિતાજી મને ટોપલામાં સોડાવી અને છેટ ગોકુળમાં જ્યાં નંદ બાબા અને યશોદાજી રહે છે ને ત્યાં લઈ જાઓ બાબા. વસુદેવજીએ કહ્યું, પણ મહારાજ હાથ પગમાં બેડીઓ લાગી છે, જેલના દરવાજા બંધ છે મહારાજ, અને બહાર કંસના દરવાનો બધા ચોકી પેરું ભરીને ઉભા છે, કેવી રીતે બહાર જાઉં? આ ટોપલો ક્યાંથી લાવું? ભગવાને કહ્યું, પિતાજી હવે હું આવી ગયો છું તો હવે બધું મારી માયા કરશે. ભગવાન કહે એમ માયા કરે. માયા ભગવાનને વશ છે અને આપણે બધા માયાને વશ છીએ, બસ આટલો જ ફેર છે. માયા ભગવાનની પાસે હાથ જોડીને ઊભી હોય, માયા ભગવાનને વશ છે. પરમાત્મા જેમ કહે એમ માયા કરે, એટલે ભગવાનનું નામ છે માયાપતિ. અને આપણે બધા માયાને વશ છીએ. માયા કી એમ આપણે કરીએ છીએ ને, માયા કે અહીંયા લઈ જા તો ન્યા જાય, માયા કે આજે તો આ ખાવું છે એટલે ઈ ખાઈ. માયાને વશ છીએ આપણે, જ્યારે માયા પરમાત્માને વશ છે, પરમ પિતા પરિબ્રહ્મને વશ છે. માયા પ્રગટ થઈ અને ત્યાં તો શણગારેલો ટોપલો આવ્યો, જેલના દરવાજા આપોઆપ ખુલી ગયા, વસુદેવજીને હાથ પગની બેડીઓ તૂટી ગઈ અને જે કોઈ દરવાનો ઉભા હતા બધા જ માયાના નિંદ્રામાં સૂઈ ગયા. આ એવી રાત્રિ છે જેને મહાપુરુષોએ મોહ રાત્રિ કહી છે. 4 રાત્રિ છે, એમાં આ એક રાત્રિ છે મોહ રાત્રિ. જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માનું પ્રાગટ્ય થયું ને એ રાત્રિ મોહ રાત્રિ સ્વરૂપે ઓળખાઈ, કારણ કે બધા જ મોહિત થઈ ગયા, માયાને વશ થઈને સૂઈ ગયા છે બધા જ. અને બરાબર વસુદેવજી મહારાજે ટોપલો હાથમાં લીધો, ભગવાન નાનકડા બાલ મુકુંદ બન્યા, બાલ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા અને નાનકડા કનૈયાને ટોપલામાં સુવડાવ્યા. માં દેવકીજીની આંખમાંથી અનરાધાર અશ્રુ વહે છે. કનૈયાને આંખના અશ્રુથી માતાજી સ્નાન કરાવ્યા. ભગવાનની માં બનવું કઈ એટલું બધું સહેલું નથી, કેટલું કઠણ છે. ઈશ્વરની માં બનવું એટલે કેટલા વર્ષો કારાગૃહમાં ગાળ્યા અને એની નજર સામે 6 દીકરાઓને કંસે મારી નાખ્યા. અને ભગવાને પ્રગટ્યા અને પ્રગટતાની સાથે તો માં પાસે નથી રહ્યા, ચાલ્યા ગયા ગોકુળમાં. નાનકડા કનૈયાને ટોપલામાં ધારણ કરીને વસુદેવજીએ ટોપલો માથા ઉપર ઉઠાવ્યો. દેવકીજીએ હાથ જોડ્યા, કહ્યું, હે નાથ જરા સંભાળીને જજો. વસુદેવજીએ કહ્યું, દેવકી તારા નાથના માથા ઉપર તો હવે દુનિયાનો નાથ બેઠો છે, હવે તો ધ્યાન ઈ રાખશે. દુનિયાનો નાથ માથા ઉપર બિરાજમાન છે, હવે ચિંતા એ કરશે. અને વસુદેવજી મહારાજ નીકળ્યા છે. झरमर झरमर बारिश बरस रही है, चारे बाजू वातावरण ए मंत्र मुग्ध छे
આહા, ભગવાન બાલકનૈયા વસુદેવજીના માથા ઉપર ટોપલાની અંદર સૂતા છે. ઝરમર ઝરમર બારિશ બરસે છે અને બરાબર શેષ નારાયણ આવી ગયા ભગવાનની ઉપર છત્ર કરવા માટે. આકાશ મંડળમાં દેવતાઓ બધા હાથ જોડીને ઊભા છે, કૃષ્ણ પરમાત્માના દર્શન કરી રહ્યા. વીજળીના ચમકારાઓ થઈ રહ્યા છે અને કેવા સમય નીકળ્યા છે. જો વસુદેવજી મહારાજ, આ સમય કઈ બહુ સહેલો નતો, બહુ કપરો કાળ છે. એક બાજુ બીક છે કે ક્યાંક જો કંસ જાગી જશે, ક્યાંક જો કોઈ એના સૈનિકો ઉઠી જશે તો જવાશે નહીં. મનમાં ડર છે, પણ હારોહાર એટલો જ વિશ્વાસ છે કે ભગવાન માથા ઉપર બેઠા છે, એ બધી વ્યવસ્થા કરતા જશે. અને ધીરે ધીરે વસુદેવજી નીકળ્યા અને થોડી આગળ જ્યાં ગયા ને ત્યાં તો ભગવતી યમુનાજી આવ્યા છે. કથા તમે કહો ને એટલે આપોઆપ એ દ્રશ્ય મનમાં ઊભું થતું જાય છે. એ દ્રશ્યના, એ લીલાના, એ ઝાંખીના આપોઆપ દર્શન થતા જાય કે વસુદેવજી જાય છે અને બરાબર વચ્ચે ભગવતી મહારાણી યમુનાજી આવ્યા છે. યમુનાને પાર કરે તો જ ગોકુળમાં પહોંચે અને ધીરે ધીરે વસુદેવજી યમુનાજીની વચ્ચેથી મળ્યા ચાલ્યા. પણ જેવા વસુદેવજી યમુનાજીની વચ્ચે આવ્યા, મળ્યા ચાલવા, ત્યાં તો ધીરે 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 વસુદેવ યમુનાજીના પાણી મળ્યા પૂર બહારમાં ખીલવા. ધીરે ધીરે પાણી મળ્યા વધવા. એવા યમુનાના પાણી ઉછાળા મળ્યા મારવા. દેવતાઓ ચિંતામાં પડી ગયા. આકાશ મંડળમાંથી મળ્યા જોવા, અરે વરસાદ તો ઝરમર ઝરમર વરસે છે, પણ આ યમુનાજી કેમ મળ્યા ઉભરા? આવા ઉછાળા મારી રહ્યા છે. પણ ટોપલામાં સૂતા સૂતા કનૈયાલાલ સમજી ગયા કે માં યમુનાજીને મારા ચરણ ધોવા છે. આ ક્યાંક ડુબાડી દેશે પિતાજીને. આજ પૂર બહારમાં ખીલ્યા છે, બહુ આનંદમાં છે. અને આનંદમાં કેમ ન હોય ભાઈ? કારણ કે નિયમ તો એવો છે કે નદી સાગરને મળવા જાય, પણ આજ તો સાક્ષાત સાગર નદીની પાસે આવ્યા છે. આજ તો સ્વયં સમુદ્ર નદીને મળવા સામેથી આવ્યા છે. આ તો પ્રેમનો સાગર છે, કરુણાનો સાગર છે. અને યમુનાજીનો એ અદ્ભુત પ્રેમ જોઈ અને ભગવાને ટોપલામાં સૂતા સૂતા જમણો પગ લંબાવ્યો અને જેવો ભગવાને પગ લંબાવ્યો અને યમુનાજી એવી પાણીની છાલક મારી કે ભગવાનના ચરણ ધોવાયા અને વૈષ્ણવો યમુનાજીનો જય જયકાર કર્યો. બોલીએ શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને રાણી કી જય. ભગવાનના ચરણ પખાડી લીધા, ભગવાનના ચરણને સ્પર્શ થયો અને હવે યમુનાજી શાંત થયા. જે હૃદયમાં વેદના હતી કે ભગવાન આવ્યા પણ શું મને એના ચરણનો સ્પર્શ નહીં મળે, અને ભગવાને એની ઈચ્છા પૂર્ણ કરી. સૌથી પહેલા વેલા ચરણ ધોવાનો લાભ જો કોઈને મળ્યો હોય ને, ભગવાનના ચરણ પખાડવાનો જો લાભ મળ્યો હોય તો ભગવતી યમુનાજીને મળ્યો. સાક્ષાત ભક્તિનું સ્વરૂપ છે ભગવતી યમુનાજી. યમુનાજી શાંત થયા અને વસુદેવજી મહારાજ ગયા છે ગોકુળમાં. જ્યાં યશોદાજી સૂતા હતા એ પણ માયાની નિંદ્રામાં સૂતા છે ભગવતી યશોદાજી પણ. અને બરાબર વસુદેવજી આવ્યા જ્યાં યશોદાજીની બાજુમાં. એ જ સમય કે જે સમયે ભગવાન કૃષ્ણ કનૈયાલાલનું પ્રાગટ્ય થયું દેવકીજીના ગર્ભ દ્વારા, બરાબર એ સમય યશોદાજીએ એક સુંદર દીકરીને જન્મ આપ્યો છે. નાનકડી દીકરી સૂતા છે યશોદાજીની બાજુમાં અને વસુદેવજી આવ્યા. દીકરીને લઈ ત્યાં નાનકડા કનૈયાને સુવડાવ્યો, લાલાને સુવડાવ્યો અને દીકરીને ટોપલામાં લઈને વસુદેવજી નીકળી ગયા. જોજો, આ કોઈ સામાન્ય કન્યા નથી.
આ કોઈ સામાન્ય દીકરી નથી, આ તો સાક્ષાત જગત જનની ત્રિગુણાત્મિકા આદ્ય શક્તિ પરાંબા સાક્ષાત જગદંબા છે, ભગવાનની યોગ માયા છે. ભગવાન જ્યારે પ્રગટ્યા એ જ સમયે ભગવતી પણ પ્રગટ્યા છે. અને એ વાત સાક્ષાત ભગવતી બોલ્યા છે ચંડી પાઠમાં. જ્યારે દેવતાઓએ પ્રાર્થના કરી ત્યારે માતાજી બોલ્યા કે હે દેવતાઓ, ચિંતા ન કરો, જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા પ્રગટ થશે ને ત્યારે કૃષ્ણ પરમાત્માને હારોહાર માં યશોદાના ગર્ભ દ્વારા મારું પણ પ્રાગટ્ય થશે. નંદ ગોપ ગૃહે જાતા અને યશોદા ગર્ભ સંભવા. નંદ ગોપ ગૃહે જાતા, સાક્ષાત માતાજી બોલ્યા છે ચંડી પાઠમાં કે નંદ બાબાને ત્યાં ભગવતી યશોદાજીના ગર્ભ દ્વારા હું પ્રગટ થઈને આવીશ અને વિંધ્યાચલ નિવાસીની સ્વરૂપે મારા બેસણા થશે, હું બિરાજમાન થઈશ વિંધ્યાચલ નિવાસીની સ્વરૂપે. અને બરાબર એ જ જગદંબા યશોદાજીના ગર્ભથી પ્રગટ થયા છે. અને જગદંબાને લઈ વસુદેવજી મહારાજ એ ટોપલામાં નાનકડી દીકરીને સુવડાવી અને ફરી પાછા મથુરાની જેલમાં આવી ગયા. અને જેવા જેલમાં આવ્યા ત્યાં તો જેલના દરવાજા બંધ થઈ ગયા. વળી પાછી હાથ પગની બેડીઓ લાગી ગઈ અને નાનકડી દીકરી મંડી જોર જોરથી રડવા. અને બાળકના રુદનનો અવાજ સાંભળ્યો એટલે ઓલા બધા જ દરવાનો જાગી ગયા અને દોડીને કંસને સમાચાર આપ્યા, મહારાજ જલ્દી આવો, 8મો બાળક આવી ગયો છે. 8મા બાળકનો જન્મ થઈ ગયો છે. અને આ વાત જ્યાં સાંભળીને અને કંસ ભાગ્યો, દોડ્યો એકદમ કારાગૃહ તરફ. જો કે જ્યારથી આકાશવાણી સાંભળી છે ને ત્યારથી કંસને નિરાતે નિંદર જ ક્યાં આવી છે. સૂતો હોય ને અડધી રાત્રે ભાગે, એ 8મો આવ્યો, એ 8મો આવ્યો. ભોજન કરતો હોય ને ભાગે, એ 8મો આવ્યો, એ 8મો આવ્યો. ભલે વેર ભાવથી પણ એને ભગવાનને યાદ તો કર્યા છે, ભલે વેરથી, ભલે શત્રુ ભાવથી, પણ ભગવાનનું સ્મરણ તો કર્યું છે. એને વળી નવું નામ આપ્યું 8મો. આપણે અલગ અલગ નામ આપ્યા, કંસે વળી નવું નામ આપ્યું 8મો. ભલે કોઈ પણ નામે, બસ એને ભજો ભાય કુભાય અનખ આલસ. ભલે શત્રુ ભાવથી પણ ભગવાનની ભજ્યા તો છે. અને માણસનો નિયમ છે કે જેટલો એને મિત્ર યાદ ના આવે ને એટલો એને શત્રુ યાદ આવે. મિત્ર યાદ આવે ખરા, પણ ક્યારેક ક્યારેક યાદ આવે. પણ જેની યારે કંઈક વાંધો પડ્યો હોય, કોઈ કે કંઈક બે શબ્દ કીધા હોય આડાવડા, ઈ તો એવો યાદ આવે રાત્રે નિંદરે ન આવે. આખી રાત એના વિચાર આવે, આને મને આમ કીધું, એનાથી કેવાય કેમ. હવે ટાણું આવે ત્યારે એને 2 ના 4 ન સંભળાવી દઉં ત્યાં સુધી એને મજા ના આવે. એ પાછો એ ગોઠવતો હોય રાત્રે કે હું કેવું. મિત્ર કરતાંય શત્રુ વધારે યાદ આવે છે. એટલે તો આ બધા રાક્ષસોને તરત મુક્તિ મળી ગઈ, કારણ કે ભગવાનને શત્રુ ભાવથી યાદ કર્યા છે. ભલે વેર ભાવથી પણ ભગવાનનું સ્મરણ તો કર્યું છે. અને કંસ દોડ્યો આવ્યો કારાગૃહમાં અને ત્યાં તો દેવકીજી રડવા લાગ્યા, અરે મથુરેશ, હે કંસ રાજા, હે ભાઈ, આ તો દીકરી છે, આ ક્યાં દીકરો છે? આકાશવાણીએ તો દીકરાની વાત કરી હતી, પણ ભાઈ આ તો દીકરી છે, આ ક્યાં કઈ તારું બગાડવાની છે, છોડી દે આને. પણ કંસ ન માન્યો અને નાનકડી કન્યા એ નાનકડી દીકરીને પકડી અને પગ પકડી અને જ્યાં દિવાલ સાથે પછાડવા જાય ત્યાં તો એ દીકરી હાથમાંથી છટકી ગઈ, આકાશમાં ચાલી ગઈ અને વિશાળ અષ્ટભુજાળી યોગમાયાનું રૂપ ધારણ કર્યું. અને યોગમાયા બોલ્યા, હે કંસ, તું મને મારવા આવ્યો છે, પણ હું તો અવિનાશી છું, મારો ક્યાંય વિનાશ નથી, અજન્મા અવિનાશી. જગતમાં મને કોઈ મારી ન શકે.
અને હા, તું જેને ગોતવા આવ્યો છે ને, તું જેને મારવા આવ્યો છે ને, એ તો ક્યારનો ગોકુળમાં પહોંચી ગયો છે. આમ કહીને યોગમાયા દ્રશ્ય થઈ ગયા. અને કંસ વ્યાકુળ થઈ ગયો, બહેકવા લાગ્યો. પણ આ બાજુ ગોકુળમાં આખી રાત્રિ પસાર થઈ, સવાર પડી, બ્રહ્મ મુહૂર્ત થયું અને યશોદાજી જ્યાં સૂતા હતા ત્યાં બાજુમાં નાનકડા નંદલાલા જેવું બ્રહ્મ મુહૂર્ત થયું એટલે ભગવાન મળ્યા જોર જોરથી રડવા. કોઈ સામાન્ય બાળક રડતું હોય તો એ કેવું સરસ લાગે. એમ થાય કે કેવું મીઠું, કેવું રડિયામણું લાગે. તો વિચાર કરો જ્યારે બ્રહ્મરુદન કરતા હશે. હા, ભગવાન જ્યારે રડ્યા ને ત્યારે આખું બ્રહ્માંડ મોહિત થઈ ગયું. એનું રુદન સાંભળવા માટે દેવતાઓ દોડ્યા, ઋષિ મુનિઓ દોડ્યા. અરે આજે બ્રહ્મ રડે છે, કેવું મધુર રુદન છે પરમાત્મા. पहली बार आज नंद भवन की दीवारों ने भगवान के रोने की आवाज सुनी. यशोदाजी जाग्या, बाळकना रोवानी आवाज. અને જ્યાં જાગીને જોયું, આંખ ખોલીને જ્યાં જોયું ત્યાં તો આ સાવરી સવારમાં માડી યશોદાજી જાગ્યા અને હરિમુખ જોયા નહીં વધામાં. સવારમાં જ્યાં યશોદાજી જાગ્યા અને કૃષ્ણના એ મુખારવિંદને જ્યાં નિહાળ્યું ત્યાં તો આ પ્રેમમાં મસ્ત થયા છે. આજ બહુ મોટી ઉંમરે માં ભગવતી યશોદાજીને ત્યાં લાલાનું પ્રાગટ્ય થયું છે. યશોદાજી અવાજ સાંભળ્યો, ઉઠાવી લીધા ગોદમાં લાલજીને અને બરાબર આ અવાજ યશોદાજીના નણંદ અને નંદબાબાના બહેન જેનું નામ છે સુનંદા. નંદબાબાના બહેન છે, યશોદાજીના નણંદ છે સુનંદા. અને સુનંદાજી અવાજ સાંભળ્યો, સુનંદાજી દોડ્યા. અરે ભાભી, बालक के रोने की आवाज है. यशोदाजी કહ્યું, હા બહેન, લાલો ભયો. લાલો ભયો એ વાત સાંભળીને ત્યાં તો સુનંદાજીની આંખમાંથી અશ્રુની ધારા મંડી વહેવા. અરે કેટલા વર્ષો પછી આજ મારા ભાઈ નંદ બાબાને ત્યાં લાલો ભયો. ભાઈને ત્યાં જ્યારે લાલાનો જન્મ થાય ને ત્યારે સૌથી રાજી જો કોઈ થાય તો એની બેન થાય, સૌથી રાજી થાય. સુનંદાજી જેનો અર્થ જ છે કે જે બીજાને આનંદ આપે એનું નામ નંદ અને બીજાને પરમાનંદ આપે એનું નામ સુનંદા. જો બેન કેવી હોય કે જે આનંદ આપે એનું નામ સુનંદા. નણંદ કેવી હોય આમાંથી શીખવા જેવું છે કે નણંદ આવે છે એ સમાચાર મળે ને ત્યાં તો ભાભીનો હરખ ન સમાય. અરે કેટલા સમય નણંદ આવે છે એને આનંદ થાય. એવા નણંદ બનીને રેજો સુનંદા જેવા. બાકી કેટલાક તો આવે સમાચાર મળે ત્યાં ભાભીને ઉત્પાત થઈ જાય. અરે ક્યાં આવ્યા. નણંદ એટલે ભાભીની અંગતમાં અંગત સહેલી એટલે નણંદ. ભાભી જ્યારે લગ્ન કરીને આવે, નવી નવી હોય ત્યારે પોતાની બધી વાત એના સાસુને ન કરી શકે, કારણ કે એની સાથે એક ઉંમરનો તકાજો છે, આખું એક પેઢીનો ફેર પડી જાય. પણ એની નણંદ એટલે એની અંગતમાં અંગત સહેલી કે જેને બધી વાત કરી શકે એનું નામ નણંદ.
ઘણી નણંદ તો CID નું જ કામ કરતી હોય, બાને ફરિયાદ જ કરે, બા ભાભી તો રહોડામાં ઊભી ઊભી દૂધના વાટકા પીએ છે, તે ભલે ને પીએ, બિચારી કામ કરે છે ને પીએ છે ને, અને તું તો વગર કામે દહીં ખાય, દૂધ ખાય ને ઘી તો ચપચપ વગર કામે ખાઈ જાય. અંગતમાં અંગત સહેલી એટલે નણંદ. જોજો કેટલાક સંબંધો બહુ સૂક્ષ્મ છે, બહુ એને જાળવવા પડશે, બહુ એને સંભાળવા પડશે. જો એમાં પ્રેમ જાળવવો હોય, જો એમાં મમતા જાળવવી હોય, જો એમાં એકબીજા પ્રત્યે તાર સાધવો હોય, તો એ સંબંધોને બહુ એ નાજુક છે, એને બહુ નાજુકતાથી સંભાળો. કદાચ ને ક્યાંય અણગમો હોય તો કડવા વેણ ન કેવા, કદાચ ને ક્યાંય કાંઈ ન ગમે તો કાંઈ વાંધો નહીં, થોડું જાદુ કરવાનો સ્વભાવ રાખજો, જો તમારા બધા જ સંબંધોને સારા રાખવા હોય તો. સુનંદાજી એવા પ્રસન્ન થયા. હા, કેટલા વર્ષે મારા ભાઈને ત્યાં, નંદ બાબાને ત્યાં લાલાનો જન્મ થયો. સુનંદાજી રડી પડ્યા. અરે નંદ બાબાને જઈને બધાઈ આપું, નંદ બાબાને જઈને સમાચાર આપું, પણ અત્યારે નંદજી ક્યાં મળશે? સવારના પૂરમાં બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં નંદ બાબા ક્યાં હશે? ખબર પડી કે રે અત્યારે તો નંદ બાબા એક જ જગ્યાએ હોય, અને એ છે ગાયોની ગૌશાળા. સવારના પોરમાં બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં નંદ બાબાનો નિયમ છે કે બાકી બધી જ પૂજા પછી કરે, પેલા વેલા સ્નાન ધ્યાન થઈ જાય એટલે સીધા જ ગાયોની ગમાણમાં, ગાયોની ગૌશાળામાં ગાયોની પૂજા કરવા પેલા જાય. જોજો આજ વર્ષોથી ગૌ સેવા કરી છે ને, આ એનું ફળ આજ નંદ બાબાને પ્રાપ્ત થયું છે. सुनंदा जी दौड़ता आया અને બધાઈ આપી, સમાચાર આપ્યા, અરે ભૈયા आपके यहाँ लालो भयो है, बधाई हो. અને આ વાત જ્યાં નંદ બાબાએ ગૌશાળામાં સાંભળી, ત્યાં તો આ આંખમાંથી અશ્રુની ધારા મંડી વહેવા. કેટલા વર્ષો પછી આજ મારે ત્યાં લાલો ભયો હે. અને આ વાત જ્યાં સાંભળી, પહેલી વેલી વંદના નંદ બાબાએ ગાય માતાના ચરણોમાં કરી. હે ગૌ માતા, આ વર્ષોથી તમારી સેવા કરું છું ને, એનું ફળ મને આજ મળ્યું કે મારી ત્યાં ગોપાલ મારું દીકરો બન્યો. જોજો આ ગૌ સેવાનું ફળ છે કે ભગવાન ગોપાલ બનીને આવ્યા છે. ગાયોની ખૂબ સેવા કરજો ભાઈ. ભલે જ્યાં હોય ત્યાં, ગાય માતા જ્યાં બિરાજમાન હોય, ભલે કદાચ આપણે ન રાખી શકીએ, હવે તો ક્યાં રાખવાની જગ્યા છે? ગામડા ગામમાં રહેતા હોય તો થાય, પણ હવે અહીંયા તો લગભગ બહુ ઓછા રહે, બધા સિટીમાં રહે, અને શહેરમાં સિટીમાં તો હવે ક્યાં ગાય રાખવાની જગ્યા જ છે? આપણે એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા હોય, એમાં ગાય ક્યાં રાખી? પણ જ્યાં ગૌ માતા બિરાજમાન હોય ત્યાં ગાયની સેવા કરવી, સાવ છોડી ન દેશો, ગાયની સેવા કરજો, કરવા જેવી છે. જોજો ગૌ સેવાનું કેવડું મોટું ફળ છે. બ્રાહ્મણોનો તો ત્યાં સુધી મત છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના હાથમાં ગાયને રોટલી અને ગોળ હાથમાં લઈ અને ખવડાવે, અને પોતાના હાથે એના હાથમાં ગાય માતા ખાય, અને ખાતા ખાતા ગાય જ્યારે જીભથી હથેળીને ચાટે ને, ત્યારે હાથમાં કંઈક અવળી રેખા પડી હશે તો એ હવળી થઈ જશે. આ ગાય માતાના આશીર્વાદ છે. જો અવળી પડેલી રેખા એ સવળી થઈ જાય, ખાલી ગાય હાથને ચાટે ને. પણ કરુણા છે કે આપણે ગૌ સેવા ધીરે ધીરે ભૂલતા જઈએ છીએ. હવે ક્યાં કોઈને ગાય રાખવી ગમે? ક્યાં કોઈને ગૌ સેવા જ ગમે છે? ગૌ સેવાનો ટાઈમ ક્યાં છે? પોતાના છોકરાવે માંડ હચવાય છે, એમાં ગાયની સેવા ક્યાં કરીએ?
સમય નથી આજ, અને કરવું ગમતું નથી માણસ, કરવું નથી. ભલે કદાચ ગાય રાખી ન શકીએ, પણ જ્યાં ગાય માતા હોય ત્યાં ગૌ સેવા કરજો. આપણી શક્તિ અનુસાર ગૌ સેવા કરવા જેવી છે ભાઈ. કેટલું આપે છે ગાય, કેટલું આપે છે આ જગતને ગાય માતા, કેટલું આપે છે. ગાયની જે 5 વસ્તુ છે ને, જેને આપણે પંચગવ્ય કહીએ છીએ, આ પંચગવ્ય જગત માટે કેટલું ઉપકારી છે ખબર છે? કેટલું ઉપકારી, શરીરના સ્વાસ્થ્ય માટે, આરોગ્ય માટે, ઔષધિ રૂપે, વૈજ્ઞાનિક રીતે પણ અને ધાર્મિક રીતે પણ આ ગાયની 5 વસ્તુ કેટલી ઉપયોગી છે. એમાં પહેલું તો ગાયનું દૂધ કેટલું હિતકારી છે શરીર માટે. ગાયનું દૂધ કેટલું ઉપયોગી, એમાંય ગાયના શ્વાસમાંથી સત્વ ગુણ નીકળે છે, એટલે ગાય માતા બિરાજમાન હોય ને ત્યાં વાતાવરણ સાત્વિક બની જાય. ગાયના દૂધમાં પણ સત્વ ગુણ છે. સૂર્ય નાડી છે ગાયની અંદર, એને એટલે જો સૂર્ય નાડી છે એટલે એનું દૂધ પણ જરા પીડાશ પડતું હશે, કારણ કે સૂર્યનો પ્રકાશ સીધો ગાય માતા ઝીલે છે. એટલે એ દૂધ એ સૂર્યના કિરણ સમાન હોય, જરા પીડાશ પડતું હોય, એમાં સત્વ ગુણ હોય. જો બાળકોને તેજસ્વી બનાવવા હોય ને, બાળકોને જો બુદ્ધિમાન બનાવવા હોય, બાળકોને જો સ્ફૂર્તિલા બનાવવા હોય તો ગાયનું દૂધ પાજો. ખબર જ હશે, જો કે ગામમાં મારે કઈ ગાયનો મહિમા કેવો ન પડે, આ બધા જાણો જ છો. મૂળ તો ગામડાના જ છો ને, અહીંયાના જ. ભલે આમ હવે રેવા બધા અલગ વયા ગયા, કોઈ રાજકોટ, કોઈ મોરબી, કોઈ MP, પણ મૂળ તો અહીંયાના, એટલે બધા જાણતા જ હોય કે ગાયનો શું મહિમા છે. આ તો ભૂલી ગયા છીએ આપણે, બાકી ખબર છે આપણને બધાને કે ગાયનો શું મહિમા છે. એના દૂધમાં કેટલું સત્વ છે, કેટલું સત્વ છે. ગાયના દૂધનો વધારે ઉપયોગ કરજો. એટલે ભેંસ હારે આપણે કઈ વાંધો નથી, એનો કઈ વિરોધ નથી, એનામાં ભગવાન છે. પ્રાણી માત્રમાં પરમાત્મા છે, પણ ગાયના દૂધથી સત્વ વધે અને ભેંસના દૂધથી હું વધે, તમને બધાને ખબર છે. શું વધે? પહેલી વેલી તો ચરબી વધે, ખુરશીમાં હમાય નહીં, અને જો હમાઈ ગયા તો જ્યારે ઊભા થાય તો ભેગી ખુરશી વાહે આવે, એવા આમ ફીટો ફીટ થઈ જાય. ચરબી વધે, કોલેસ્ટ્રોલ વધે, બ્લોકેજ વધે અને આળસ વધે. ભેંસ કેવી આળસુ, પાણીમાં પડી જ રહે, પ્રમાદી, આળસુ. આળસ વધે ભેંસના દૂધથી, પ્રમાદ વધે, સ્ફૂર્તિ ન રહે, કામ કરવાની હામ ન રહે. વળી ગાયનો દીકરો કોણ? ગૌકર્ણ, જેની કથા આપણે મહાત્મ્યમાં સાંભળીને. ગાયનો દીકરો ગૌકર્ણ, કે જેને આખા જગતને ભાગવતની કથા સંભળાવી. અને બીજા ગાયના દીકરા એટલે સાક્ષાત મહારાજ નંદી. નંદી એ ગાયનો દીકરો. અને નંદી કોનું વાહન છે? આમ જરા બોલો એટલે મને ખબર પડે નાસ્તો પાણી હરખું કરીને આવ્યા છો કે નહીં. ગાયનો દીકરો નંદી, અને નંદી કોનું વાહન છે? દેવાધિદેવ મહાદેવ શિવજીનું વાહન છે. જ્યાં ગાય માતા હોય ત્યાં નંદી હોય, અને ત્યાં મહાદેવને આવવું જ પડે. જ્યાં ગાય માતા હોય ને ત્યાં સાક્ષાત ભગવાન એ ઘરની પરિક્રમા કરવા આવે, સાક્ષાત પરમાત્મા એ ઘરની પરિક્રમા કરે જ્યાં ગાય બિરાજમાન હોય. અને નંદી કેટલી જગતની સેવા કરે છે, બળદ કેટલી સેવા કરે જગતની નિસ્વાર્થ ભાવે. અને બીજી બાજુ ભેંસનો દીકરો પાડો, અને પાડો કોનું વાહન છે? હા, બધાયને ખબર છે, યમરાજાનું વાહન છે. અને જ્યાં ઈ હોય ને ત્યાં યમરાજા આવે, ગોતી જ લે એના વાહન.
એટલે જોજો આપણો કઈ વિરોધ નથી હો કોઈ હારે, બધા પ્રાણી પશુ પ્રાણીઓમાં ભગવાન છે, પણ કહેવાનો મતલબ ગૌ માતાને આપણે જે અત્યારે તરછોડીએ છીએ, કેવી માનસિકતા છે. જો ગાય રાખવી નથી ગમતી, પણ કૂતરાને ભેગા હુડાવીએ છીએ આપણે પથારીમાં, ગાડીમાં એને ભેગા ફેરવીએ, ભલે એનોય ભાગ્ય છે એટલે એ ફરે, એ કઈક ભાગ લઈને આવ્યા હશે, એ ગાડીઓમાં ફરે, પણ ગાય માતાને આપણે જે છોડી દીધી છે, એની સેવા જે આપણે ભૂલ્યા છીએ ને, આ એના કારણે આ દેશની આવી દશા છે. આજે દેશ ખાડે જ જાતો જાય છે, આજે આપણી સંસ્કૃતિનું પતન જ થતું જાય છે. એનું કારણ કે ગાય માતાની કતલે આમ થાય છે. આપણા જ દેશમાં કે જે દેશમાં આપણે ગાયની પૂજા કરીએ, જે દેશમાં ગાયને માં માનીએ, અને એ જ દેશમાં ગાયની કેવી દશા છે. જે ગાય માં બની અને બાળકને દૂધ આપે છે, કદાચ માનું દૂધ પૂરું ન પડતું હોય ને, તો સૌથી સારામાં સારું દૂધ છે ગાય માતાનું દૂધ. ગાય માતાનું દૂધ એ માના દૂધ જેવું છે, માના દૂધની હારોહાર લગો લગ એવું જ પૌષ્ટિક અને એવું જ સાત્વિક. પણ ભૂલી ગયા છીએ આપણે ગાય માતાના મહિમા. આપણી સંસ્કૃતિનો દરેક આધાર એટલે ગાય માતા. આખો આધાર આપણી સંસ્કૃતિનો ગાય માતા છે. આપણે બધા જ પૃથ્વી ઉપર વસીએ છીએ, પણ પૃથ્વી ઉપર જ્યારે ભાર વધે ત્યારે ત્યારે પૃથ્વી ભગવાનના શરણે જાય, અને કોનું રૂપ લઈને જાય? બધાને ખબર હશે કોનું રૂપ લઈને જાય પૃથ્વી. જ્યારે બ્રહ્માના શરણે જાય, જ્યારે નારાયણના શરણે જાય, ત્યારે પૃથ્વી બીજા કોઈનું રૂપ ધારણ ન કરે, ત્યારે ગાયનું રૂપ ધારણ કરીને જાય. પૃથ્વી એ સાક્ષાત ગૌ સ્વરૂપ છે. વિચાર કરો, આખા જગતનો આધાર એટલે ગાય માતા. ગાયનું રૂપ લઈને પૃથ્વી જાય. એક એક આપણી સંસ્કૃતિ તમે જુઓ, એમાં બધાયનો આધાર ગાય માતા છે. ગમે એવો તમે યજ્ઞ કરો, પણ ગાય માતા જો ન હોય તો યજ્ઞ પરિપૂર્ણ થાય જ નહીં. કારણ કે પહેલા વેલા તો યજ્ઞ બનાવવા માટે પહેલા વેલા ગાયનું છાણ જોઈએ. ગાયનું છાણ હોય તો જ વેદિકા બને. ગૌમૂત્રનો છંટકાવ થાય પછી જ એ જગ્યા પાવન બને, અને પછી જ યજ્ઞ શરૂ થાય. વળી ગાયના છાણા જોઈએ, અને યજ્ઞમાં આહુતિ હોમવા માટે પણ ગાયનું જ ઘી જોઈએ, બીજું કોઈ ઘી ન ચાલે. જો આપણી દરેક સંસ્કૃતિનો આધાર ગાય માતા છે. યજ્ઞનો આધારે ગાય માતા, દાનનો આધારે ગાય માતા નથી. આટલા દાન તમે કરો, ગમે એટલા દાન કરો, સોના ચાંદી હીરા મોતી વસ્ત્રદાન, પણ સૌથી મોટામાં મોટું દાન કયું? શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ દાન કયું? ગૌદાન. શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ દાન જો કયું હોય ને તો એ છે ગૌદાન. અને અહીંયા જો ગાયોની સેવા કરી હોય ને, અહીંયા જો ગૌદાન કર્યું હોય, અહીંયા જો ગાય માતાની સંભાળ રાખી હોય, તો છેલ્લે મુક્તિનો આધાર પણ ગાય માતા છે. જ્યારે જીવ જાય ત્યારે મર્યા પછી વૈતરણી નદીમાં ગાય માતાની જો સેવા કરી હશે ને, તોય ગાય માતા હાથ પકડવા આવશે, તો ગાય માતા ભવસાગર પાર ઉતારશે. વૈતરણી નદીમાં ગાયનું પૂંછડું પકડી અને જીવ પાર ઉતરે. ક્યારે? જો ગાયની સેવા કરી હશે તો ગાય આવશે. દાનનો આધારે ગાય માતા, મુક્તિનો આધારે ગૌ માતા. અને આખા દિવસમાં સારામાં સારો સમય કયો? વણ જોયું મુહૂર્ત, કોઈને પૂછવું ન પડે, કોઈ બ્રાહ્મણ કે કોઈ ભૂદેવને પૂછવું ન પડે. આખા દિવસમાં સારામાં સારો સમય એટલે સારામાં સારું મુહૂર્ત એટલે બોયલા કે નહીં? કઈ અવાજ ન આવ્યો?
બ્રહ્મુહૂર્ત હજી વિચારો. આ ગામડાવાળાને તો ખબર જ હોવી જોઈએ હો, ભલે અહીંયા રહેતા નથી પણ આવો તો છો ને વારે વારે. હે સારામાં સારું સમય આખા દિવસનો વાહ. જો ત્યાંથી બા મોટી ઉંમરના બધા માજીઓ બેઠા છે ને સરસ ઈશારાથી સમજાવે કે જ્યારે ગૌધુલી સમય હોય, સાંજનો સમય, જ્યારે ગાય ધણમાંથી ચરીને જ્યારે પાછી આવે અને ગાયના ચરણની રજ જ્યારે ઉડતી હોય ને, એ સારામાં સારું સમય ગૌધુલી સમય. બધો આધાર ગાય માતા છે, આમાં કોઈને પૂછવાની જરૂર નથી, બધો આધાર ગાય માતા. ગૌધુલી સમય જ્યારે ગાયના ચરણની ધૂળ ઉડે એ ગૌધુલી સમય. હમણાં જ અમે વડોદરા પાસે કવાંટ ગામમાં ગૌ કથા કરી. 5 દિવસની ગૌ કથા. ન રામાયણ, ન ભાગવત, ન કૃષ્ણ, ન રામ, ન માતાજી, કેવલ ગાયની કથા, કેવલ ગૌ માતા ઉપર 5 દિવસ. ખરેખર દરેક ગ્રંથનો આધાર ગાય માતા છે અને એના પ્રમાણ કેવલ મનઘડંત વાતો નહીં, ખાલી ઘરની વાતો નહીં, પ્રમાણ સહિત ગ્રંથમાં લખ્યું છે પ્રમાણ અનુસાર. રામ પણ જો જગતને મળ્યા હોય ને તો ગાય માતાના આશીર્વાદથી. કારણ કે રામના પૂર્વજ સૂર્યવંશના પરમ પ્રતાપી રાજા દિલીપ રાજા, અને દિલીપ રાજાથી વંશ ત્યાં પૂરો થઈ જતો હતો. દિલીપને કોઈ દીકરો જ નહોતો. દિલીપ રાજા દુખી થઈ ગયા, અરે મારાથી વંશ પૂરો થઈ જશે, શું આ સૂર્યવંશ આગળ નહીં ચાલે? વશિષ્ઠના આશ્રમે ગયા. ગુરુદેવ, શું આ કલંક મને લાગશે? મારાથી આ વંશ પૂરો, આગળ કોઈ વંશ નહીં ચાલે. ગુરુદેવે કહ્યું, રાજા એક ઉપાય છે. તારા ભાગ્યમાં તો દીકરો નથી, પણ મારા આંગણામાં, મારા આશ્રમમાં એક ગાય માતા ઊભી છે અને જેનું નામ છે નંદીની ગાય. આ ગ્રંથોની કથા છે. જા 1 મહિના સુધી આ નંદીની ગાયની સેવા કર, તું અને તારી રાણી, અને એવી રીતે સેવા કરવી પડશે. ભલે ચક્રવર્તી રાજા છો, પણ જાણે ગાયનો ગુવાડ હોય, ગાયના ચરણનો સેવક હોય, એવી રીતે સેવા કરવી પડશે. અને 1 મહિના સુધી રાજાએ, દિલીપ રાજાએ ગૌ માતાની સેવા કરી. અને આખરે એકવાર એવી પરીક્ષા કરી ગૌ માતાએ કે અચાનક વનમાં રાજા ગાયની પાછળ પાછળ જતા હતા અને અચાનક કોઈ સિંહે ત્રાણ પાડી ગર્જના કરી અને ગાયના માથા ઉપર છાપો મારી દીધો. મારવાની તૈયારી. અને રાજા દોડ્યા, સિંહના ચરણમાં પડ્યા. હે વનરાજ, હે કેસરી, આ ગાય માતાને છોડી દે. હા, એના બદલે તું તારે મને મારી નાખ, હું મરવા તૈયાર છું. રાજા પોતાના પ્રાણ આપવા તૈયાર થઈ ગયા. અને ત્યાં તો સાક્ષાત નંદીની ગાય સુંદર રૂપ ધારણ કરી આકાશ માર્ગમાં પ્રગટ થઈ અને રાજાને આશીર્વાદ આપ્યા. હે રાજા, મારા માટે તું પ્રાણ છોડવા તૈયાર થયો. જા, બસ હું તો તારી પરીક્ષા કરતી હતી. જા, મારા આશીર્વાદ છે કે તારે ત્યાં એવો દીકરો થશે કે દુનિયા આખી એને યાવત ચંદ્ર દિવાકર, જ્યાં સુધી સૂર્ય ચંદ્ર રહેશે ત્યાં સુધી તારા દીકરાને જગત યાદ કરશે. અને એ જ દિલીપ રાજાને ત્યાં જે દીકરા થયા એ થયા રાજા ભગીરથ. આ નંદીની ગાયથી પ્રગટ થયા છે ભગીરથ, એમને એમ નથી આવ્યા. અને એ જ ભગીરથે કઠોર તપસ્યા કરી અને ભગીરથ દ્વારા ભાગીરથી ગંગા આવ્યા. જો ગાય ન હોત તો ભગીરથ ન હોત, અને ભગીરથ ન હોત તો આ જગતને ગંગાઈ મળી ન હોત. અને એ જ વંશમાં પછી દશરથ થયા. દશરથને કોઈ દીકરા નથી. અને કથા બડી વિદિત છે, આપણે બધા જાણીએ છીએ કે પુત્ર કામેષ્ઠી યજ્ઞ કર્યો અને યજ્ઞ કરવામાં પહેલા વેલા ગાય માતા જોઈ. અને હવિષ્યાન ખીરનો પ્રસાદ, અને ખીરે શેની? ગાય માતાના દૂધની ખીર. જોજો ગાયનો કેટલો મહિમા છે. એ ખીર કૌશલ્યાજીએ ખાધી અને રામલલાનું પ્રાગટ્ય થયું. દરેક અવતારોના મૂળમાં ક્યાંક ને ક્યાંક તો ગૌ સેવા છે, ક્યાંક ને ક્યાંક તો ગાયના આશીર્વાદ છે.
નંદ બાબાએ ગાય માતાના ચરણની ચરણ ધૂળ માથા ઉપર ચડાવી ગાય માતાની પરિક્રમા કરી. હે ગૌ માતા, આજ તમારા આશીર્વાદથી મારી ત્યાં ગોપાલ પ્રગટ થઈને આવ્યા છે. અને પછી તો થોડી વારમાં આખા ગોકુળમાં વાયુ વેગે સમાચાર પથરાયા કે નંદ કે આનંદ ભયો. સાક્ષાત આનંદ પ્રગટ થયો છે આજ નંદના ઘરે. એટલે તો આપણે બોલીએ નંદ કે આનંદ ભયો. કારણ કે ભગવાન કૃષ્ણ કેવા છે? સાક્ષાત સચ્ચિદાનંદ છે, સાક્ષાત આનંદ કંદ છે. અને આખા ગોકુળમાં સમાચાર પથરાયા. ત્યાં તો હજારો ગોપીઓ ગુવાડો જે કંઈ હાથમાં સૌભાગ્ય દ્રવ્ય મળ્યા એ લઈને યશોદાજીને બધાઈ આપવા લાગ્યા. અને આ બાજુ નંદ બાબાએ પણ ખજાનાના દ્વાર ખુલ્લા મૂકી દીધા છે. જે કોઈ ગોપી ગુવાડો બ્રાહ્મણો અતિથિઓ આવે એટલા દાન આપે છે નંદ બાબા. અહીંયા લખ્યું છે વ્યાસજી મહારાજે નંદ બાબાએ દાન આપ્યા કેવી રીતે? ધેનુ નામ નિયુતે પ્રાદાત. ધેનુ નામ નિયુતે, નિયુતે એટલે 2 લાખ ગાયોના દાન. અહીંયા લખ્યું ભાગવતમાં 2 લાખ ગાયોના દાન. અને એ પણ કેવી? વિપ્રેભ્ય સમલંકૃતે, અલંકૃત શણગારેલી, સુંદર સજાવેલી, સોનાથી શણગારેલી ગાયોના દાન. 2 લાખ ગાયોના દાન નંદ બાબાએ બ્રાહ્મણોને આપ્યા છે. અને ત્યારબાદ તિલાદ્રિન સપ્તરત્નો ઘસાત કૌંભાંબરાવૃતા. તિલાદ્રિના એટલે તલના 7 ઢગલાઓ કર્યા. અને 7 ઢગલાઓ કેવી રીતે કર્યા? કે એક એક ઢગલો એવડો કર્યો કે એની પાછળ એક આખો માણસ ઊભો રહી જાય તો એ દેખાય નહીં, એવડા તલના ઢગલા. એવા 7 ઢગલાઓ કર્યા. અને એવા 7 ઢગલાઓ કરીને અલગ અલગ બ્રાહ્મણોને, વિપ્રોને, મહાપુરુષોને, સંતોને, અતિથિઓને દાન આપ્યા છે નંદ બાબા. જ્યાં સુધી અહીંયા ભાગવતમાં સુંદર એક શબ્દ આપ્યો છે પ્રજા તીર્થનું દાન. કે જ્યાં સુધી બાળકનું નાલ છેદન ન થાય અને ત્યાં સુધી જે દાન આપવામાં આવે ને એ દાન અક્ષય બની જાય. એ દાનનું પુણ્ય ક્યારેય નષ્ટ નથી થતું. જ્યાં સુધી બાળકની નાલ છેદન ન થાય ત્યાં સુધી. અને નંદ બાબાએ એટલા દાન આપ્યા છે. પરમાનંદ થયો આજ ગોકુળની અંદર. આ બાજુ યશોદાજી પણ ગોપીઓને આપી રહ્યા, જે માગે તે આપી રહ્યા. અને આજે ગોપીઓના રોમ રોમ નાચી રહ્યા છે, ગાઈ રહ્યા છે. અને જે જે કનૈયાના સુંદર સ્વરૂપને નિહાળે ગોપીઓ આજ નાચવા લાગી છે, ગાવા લાગી છે.